परम शांति। बने तो हाथ ना रख हौसला बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। बेहद का अमर परिवार सब बेहद के बच्चे अनमोल है। क्या है? अनमोल बच्चे। बेहद के बच्चे अनमोल बच्चे। क्यों? जिन्होंने बेहद के ज्ञान से अपने आप को भी जाना, बेहद के ज्ञान से अपने आप को भी जाना कि मैं बेहद की आत्मा हूं। ज्ञान है पहचान, ज्ञान है पहचान। जैसे लौकिक में डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे जानते हो? उनके ज्ञान से। ऐसे अलौकिक, पारलौकिक, बेहद का पारलौकिक ज्ञान जब समझ में आए, बेहद का पारलौकिक ज्ञान समझ में आए, तब समझना कि बेहद की आत्मा है। तो कल भी बहुत बच्चों को टाइम दिया था मैंने। हाँ, बहुत कल भी टाइम दिया था। अब इतना टाइम तो हाँ होता नहीं है, मगर निकालना पड़ता है बच्चों के लिए। हाँ, क्योंकि अभी तो मेरे लिए भी एक एक सेकंड बहुत ही वैल्यूबल है। क्योंकि अभी तो आप नहीं जान पाओगे, जब अंत में सारा राज जब समझ जाएगा, सब कुछ शीशमहल बन जाएगा। क्या बनेगा? शीशमहल। कोई किसी को अपने आप छुपा नहीं पाएंगे। हाँ, अभी भी लौकिक में सब को डेटा सब चोरी हो रहा है, मगर आगे तो डेटा चोरी किया सब कुछ लौकिक में भी कोई छुप नहीं पाएगा। ऐसा सिस्टम आएगा, कोई कुछ भी नहीं छुपा पाएगा, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, चाहे वेद हो, सब शीशमहल हो जाएगा। तब सब जिन्होंने पाया है, जिन्होंने पाया है, उनकी जय जयकार होगी। तुम बच्चों की जय जयकार होगी। हाँ, सब कहेंगे तुमने पाया हमने खोया। क्या आने वाले क्या कहेंगे? तुमसे पूछेंगे जो साकार में मिले हैं और जो साकार में पहले अकेले में मिलते थे बच्चे, मतलब ज्ञान सुनाता था तब हॉल में, तो सुनने बच्चों को पूछेंगे, जो साकार में मिले इन बच्चों को पूछेंगे, आने वाले लोग पूछेंगे, तुम्हारे सामने ही खून के आंसू रहेंगे। हैं? तुमने सब कुछ पा लिया और हमने बिल्कुल सब कुछ गंवा दिया। सब कुछ गंवा दिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। क्या? कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ गंवा दिया। वहां सब कुछ, तन मन धन सब कुछ गंवा के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? तन मन धन समय संपर्क श्वास भी लगा के आ जाएंगे। अंत में मिलेगा कुछ नहीं। और यहाँ वाले बच्चे थोड़ा सा भी करेंगे, थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो बेहद के भाग्य बन जाएंगे। कुछ का बेहद का भाग्य बनेगा, कुछ बच्चों का बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। और कईयों का तो बहुत बेहद का भाग्य भी कम है। क्या? और जो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, वाणियों में, बीके वालों की वाणियों में कितना बोला है, हर वाणी में बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, बेहद का बाप, बेहद के बच्चे। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाते हैं, मगर पत्थर बुद्धि बन गए, सुनते ही नहीं है। क्या करें? प्राइमरी नॉलेज तो वहां देना था, आत्मा की प्रैक्टिस करानी थी। आत्मा की कट उतर जाएगी तब आएंगे यहाँ, मगर अभी तक आत्मा की कट उतरी नहीं है। झूठा ज्ञान सब कुछ लुटा दिया, मगर मिलेगा कुछ नहीं। और तुम लोगों को क्या मिला? थोड़ा सा किया और बहुत कुछ मिल गया। बेहद का सोच सकते हो? बेहद का भाग्य नहीं सोच सकते। बेहद का भाग्य जो 9 लाख में भी आएंगे ना, लास्ट में 9 लाख के लास्ट में, वो भी बेहद के कला के परम धाम में जाएंगे। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం.
ఈరోజు మనము బాపూజీ యొక్క సాకార మిలన్ నవంబర్ 4న అహ్మదాబాద్లో జరిగినటువంటి ప్రోగ్రాంలో లైవ్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి మహావాక్యాలు, దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో క్లిప్పింగు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి, బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్కి పరం శాంతి అంటున్నారు బాపూజీ. బేహద్ అమర పరివారంనకు బేహద్దు పిల్లలు అంటేనే అమూల్యమైన వాళ్ళు. బేహద్దు పిల్లలందరూ కూడా అమూల్యమైన వారు. ఎలాంటి వాళ్ళు? బేహద్దు పిల్లలు అమూల్యమైన రత్నాలు. ఎందుకంటే ఎవరైతే బేహద్దు జ్ఞానంతో తమను తాము తెలుసుకున్నారో, బేహద్దు ఆత్మను నేను అని జ్ఞానం ద్వారా గుర్తించారు, వాళ్ళు చాలా అమూల్యమైన రత్నాలు. ఏ విధంగా లౌకికంలో డాక్టరు, ఇంజనీరు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంటు అంటూ ఎలా తెలుసుకుంటారు? వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో కదా. అదేవిధంగా అలౌకిక, పారలౌకిక, బేహద్దు పారలౌకిక జ్ఞానం ఎప్పుడైతే అర్థమవుతూ ఉంటుందో, బేహద్దు పారలౌకిక జ్ఞానం తోటి వీళ్ళు బేహద్దు పిల్లలు అని తెలుసుకుంటాము. అప్పుడే వీళ్ళు బేహద్దాత్మలుగా నిర్ధారణ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. నేను నిన్న చాలామంది పిల్లలకి చాలా టైం కూడా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను అంత టైం అయితే ఇవ్వలేను, కానీ సమయాన్ని తీసి పిల్లల కోసం ఇక్కడ నేను కూర్చున్నాను. మీరందరూ కూడా ఒక్కొక్క సెకండు ఇప్పుడు నా యొక్క అనగా బాపూజీ యొక్క ఒక్కొక్క సెకండు చాలా విలువైనది అని అంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు తెలియటం లేదు, అంతిమంలో రహస్యాలన్నీ కూడా బయటపడతాయి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా శీష్ మహల్ లాగా అయిపోతుంది. ఏమైపోతుంది? అద్దాల మేడలాగా బేహద్దు పరివారం మొత్తం కూడా తెలిసిపోతుంది. ఎవరు ఏ విధంగా తయారవుతూ ఉన్నారో అనేది ఎవరు దాగబడలేరు. ఇప్పుడైతే లౌకికంలో ఏదన్నా డేటా ఉందనుకోండి, దాన్ని కాజేస్తూ ఉన్నారు. అదే విధంగా ముందు కూడా డేటాను కాజేస్తారా ఏంటి? లేదు. అన్నీ లౌకికంలో కూడా ఏది దాగబడదు. ఎవరు ఏ మోసం చేసినా, ఎవరు ఏ దొంగతనం చేసినా అవన్నీ కూడా బయటపడేదే ఉంది. ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు, ఎవ్వరూ దాగబడరు. అదేవిధంగా అలౌకికంలో కూడా సిస్టమ్ వచ్చేసింది. మీరు చేసిన పురుషార్థము, సేవ, దానము, గుణము, ధారణ అన్నీ కూడా బయటపడేదే ఉంది, ఏది దాగబడదు. లౌకికంలోనూ అంతే, అలౌకిక పారలౌకికంలోనూ అంతే, బేహద్దులోనూ అంతే. ఇదంతా కూడా అద్దాల మేడలాగా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ రహస్యాలన్నీ బయటపడతాయో అప్పుడు అందరూ మిమ్మల్ని చూసి మీరు పొందారు, మేము పోగొట్టుకున్నాము అంటూ మీకు జై జైకారాలు పలుకుతారు. పిల్లలకి జై జైకారాలు జరుగుతాయి. మరి వచ్చేటువంటి సమయము అలాంటిదే. మిమ్మల్ని అడుగుతారు, మీరు సాకారంగా బాపుని కలుసుకున్నారు కదా, సాకారం మిలన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలాగ పవర్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు, బాపూజీ ఏం చెప్పారు అని. సాకారంలో ఫస్ట్ అయితే ఒక్కొక్కళ్ళని కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం, గ్రూపుల వైజ్గా కలుసుకున్నాము. కానీ ఇప్పుడు అంతా కూడా ఒకటే అయిపోతూ ఉంది. అంటే జ్ఞానం వినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళం, పిల్లల్ని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళం. సాకారంగా అంత దగ్గరగా పిల్లలకు పాలన ఇస్తూ జ్ఞానం చెప్తూ పిల్లల్ని అడుగుతూ ఉన్నాము. ఇంకా వచ్చేటువంటి వాళ్ళను అడగటము అనేది ఎంత సబబు. మీ ఎదురుగానే ఇంకా వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా రక్తపు కన్నీరు కారుస్తూ ఏడుస్తారు, మేము కలుసుకోలేకపోయాము, అన్నీ పోగొట్టుకున్నాము, మీరైతే అన్నీ పొందారు అని. మీరు పొందారు అని అంటే ఏంటి? బాపు మిల్ గయా, సబ్ కుచ్ మిల్ గయా.
బాపు లభించడంతో అన్నీ మీకు లభించినవి. వాళ్ళు బాపును తెలుసుకోలేదు. బాపు ద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రాప్తి, ప్రేమ, జ్ఞానము, శక్తి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు పొందలేకపోయారు. ఇప్పుడు అందరూ కూడా తనువు, మనసు, ధనము అన్నీ కూడా పోగొట్టుకునే బాపూజీ దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నారు. భక్తి మార్గంలో కానివ్వండి, జ్ఞాన మార్గంలో కానివ్వండి, అనేక సంస్థలకు వెళ్ళి బీకేలో అడ్వాన్స్లోనూ చాలా చాలా ధనాన్ని కూడా కోల్పోయారు. అక్కడ తనువు పెట్టి ఉండొచ్చు, మనసు పెట్టి ఉండొచ్చు, సమయము, సంపర్కము అన్నిటినీ కూడా వేస్ట్ చేశారో మరి బెస్ట్ చేసుకున్నారో మొత్తం అయితే వెచ్చించారు. ఇప్పుడు బాపూజీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇంకేముంటుంది? ఇక్కడ కూడా మిగిలిన ఉన్నటువంటి తనువు, మనసు, ధనం, సమయం, సంకల్పము, శ్వాస అన్నిటినీ కూడా పెట్టేవాళ్ళు కూడా వస్తారు. అంతిమంలో అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. మా సర్వస్వాన్ని ధారపోస్తాము, బాపూజీ ఒకసారి కనపడితే చాలు, ఒకసారి పలకరిస్తే చాలు, ఒక్కసారి చూస్తే చాలు అని అనుకునే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. కానీ వాళ్ళని కలుసుకునే సమయము ఉండదు, వాళ్ళతో మాట్లాడే సమయము ఉండదు. ఇప్పుడే మాట్లాడే సమయము ఉండటం లేదు, గ్రూపు వైజ్గా చెప్తూ ఉన్నాము అని అంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బాపూజీ ఫస్ట్లో అయితే ఒక్కొక్కరిని అడిగి వాళ్ళ యొక్క పురుషార్థము, వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులు, జ్ఞానము అన్నీ కూడా అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు లేదు. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కొద్దిమంది పిల్లలే అలాంటి ప్రాప్తిని కూడా పొందారు. ఏదన్నా చేస్తేనే కదా ప్రాప్తి లభించేది. త్యాగం చేస్తేనే భాగ్యం లభిస్తుంది అంటారు. తపస్సు చేస్తేనే పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. ప్రేమిస్తేనే తండ్రిని పవర్ వస్తుంది అంటూ ఉంటారు. అది బేహద్దు భాగ్యం చేసుకున్న వాళ్ళు పొందారు. ఇప్పుడు బేహద్దుకే బేహద్దు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కొంతమంది పిల్లలైతే బేహద్దుకే బేహద్దు అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకున్నారు. చాలామంది బాపూజీ కూడా ఈ విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ సేవ కోసం తనువు, మనసు, ధనమును, సమయం, సంకల్పం, శక్తిని స్వాహా చేసి సేవ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇది బేహద్దు భాగ్యం, తక్కువేమీ కాదు. బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్ లాగా ఎవరైతే కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళు పురుషార్థం ఎప్పుడైనా చేయండి. బీకే మురళిలో కూడా, వాణిల్లో చాలా చెప్పారు. ప్రతి వాణిలో కూడా బేహద్దు బాపు, బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు రహస్యాలు కూర్చొని చెప్తాను అని ఉన్నది. బేహద్దు బాపు వచ్చి మీకు బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్ లాగా మిమ్మల్ని తయారు చేస్తారు అని ఉన్నది. కానీ ఆ బేహద్దు బాప్ ఎవరో, బేహద్దు జ్ఞానం ఏంటో, బేహద్దు మాలిక్గా అవ్వటం ఏంటో వాళ్లకు అర్థం కావటం లేదు. మురళిలో అయితే, అవ్యక్తవాణిలో అయితే వచ్చింది. పత్తరు బుద్ధిగా అయిపోయారు. కొంచెం కూడా వినటం లేదు, అర్థము చేసుకోవటం లేదు. ఏమి చెయ్యాలి? ప్రైమరీ నాలెడ్జి అక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆత్మ యొక్క ప్రాక్టీసు చేయించటము జరిగింది. ఆత్మలో తుప్పు కాస్త తొలగిపోతే అప్పుడు డైరెక్ట్గా బాపుతోటి కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వస్తారు అని ప్లాన్ చేశాము. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ తుప్పు వదల్లేదు. అసత్యమైన జ్ఞానం, హద్దులో జ్ఞానము తోటే అంతా కూడా దోచుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ ఏమి లభిస్తూ ఉంది? కొంచెం కూడా లేనే లేదు. మరి మీకేం లభించింది? బాపు మిల్గయ. కొంచెం చేసినా చాలు మీకు బేహద్దు ప్రాప్తి అనేది లభిస్తుంది. బేహద్దుకే బేహద్దు ఆలోచన ఇప్పుడు మీరు చెయ్యండి. బేహద్దు భాగ్యం లేకపోతే ఆలోచన కూడా మీరు చేయలేరు, సంకల్పం కూడా రాదు. బేహద్దు భాగ్యము 9 లక్షల్లో కూడా వచ్చేటువంటి ఛాన్సు ఉంటుంది. బేహద్దు భాగ్యశాలి ఆత్మలు 9 లక్షల్లోకైనా వస్తారు. లాస్ట్లో 9 లక్షల్లో లాస్ట్లో వచ్చేటువంటి ఆత్మలు బేహద్దు కళ పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఒక కళ ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మాండంలోని ఆత్మలు వెళ్తేనే వాళ్ళు ఖుషి అవుతున్నారు. అనగా ఈ స్థూల బ్రహ్మాండంలో ఒక కళ పరంధామమే అది. సాధువులు, మహాత్ములు, సాధన చేసే భక్తులు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామానికి వెళ్తారు. అయినా ఎంత ఖుషీగా ఉంటారు. ఒక్క కళ పరమానందమే వాళ్ళకు లభించేది. మరి మీకేం లభిస్తుంది? బేహద్దు కళల పరంధామము, బేహద్దుకే బేహద్దు ప్రాప్తి
లభిస్తుంది. మీకు పరం శాంతి లభిస్తుంది, పరమానందం, నిత్యానందం లభిస్తుంది. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉండేవారికి కేవలం ఒక కళ పవర్ మాత్రమే, అక్కడ పరం శాంతి మాత్రమే లభిస్తుంది. కొంతమంది 10 కళల పరంధామంలోకి వెళతారు, కొందరు 100 కళల పరంధామంలోకి వెళతారు, కొందరు 200 కళల పరంధామానికి వెళ్తారు. ఇదే పరమానందము, పరం శాంతి లభిస్తుంది. వేరు వేరు కేటగిరీస్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నాయి. నిరాకారి స్టేజ్ ఆత్మలు అందరికంటే కూడా హయ్యెస్ట్ స్టేజ్ ఉంటుంది. నిరాకారి స్టేజ్ అనేది ఉంటుంది. బేహద్ కళ పరంధామంలో ఎంత పరమ సుఖం ఉందో, పరం శాంతి లభిస్తుందో, పరమానంద స్వరూపంగా ఎంత అవుతూ ఉంటారో అంతగా వాళ్ళు పరం ప్రాప్తిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఆలోచించండి, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో, ఏ ప్రాప్తి పొందాలో అని మీకు మీరే నిర్ణయించుకోండి. మీ దగ్గర ఉన్న జ్ఞానాన్ని బట్టే మీకు మీరే నిర్ణయించుకోగలుగుతారు. అందుకే మీరెవరో అనేది మీ జ్ఞానమే నిర్ణయం ఇస్తుంది. జ్ఞాని హీ పేచాన్ హై. బాపూజీ కూడా ఎవరో ఏంటో ఆయన చెప్పే జ్ఞానాన్ని బట్టే అర్థమవుతుంది. బేహద్ కళ పరంధామంలోకి వెళ్ళాలి అంటే 9 లక్షల లిస్టులో కన్నా రావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. బాప్ అయితే అందరినీ తీసుకొని వెళ్తారు. భలే, అందరూ వస్తారు. రాకపోయినా సరే బాపూజీ తన్నుకుంటూ తీసుకొని వెళ్తాను అని వాగ్దానం వాణిలో ఎప్పుడో చెప్పారు. నేను మీరు రాకపోయినా, మాయలో ఇరుక్కుపోయినా, మీరు వదలకపోయినా సరే నేను మిమ్మల్ని దేహ సంబంధికులు మాయ ప్రపంచం మోహం నుండి విడిపించి తన్నుకుంటూ తీసుకొని వెళ్తాను అని అన్నారు. ఎందుకంటే తండ్రి కదా, తండ్రి మరి పిల్లలు స్కూల్కి పోను అంటే తన్నుకుంటూ తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో కూర్చోబెట్టరు. అలాగే ఏ తండ్రి తన పిల్లల్ని వదిలిపెట్టరు కదా. నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెడతానా ఏంటి? ఏ విధంగా అయినా సరే తన పిల్లల్ని వదిలిపెట్టను అంటున్నారు, తీసుకొని వెళ్తాను అంటున్నారు. కానీ భాగ్యం అయితే తయారు చేసుకోవాలి కదా. భాగ్యంలో లేకపోతే అక్కడికి కూడా రాలేరు అంటున్నారు బాపూజీ. ఏదైతే భాగ్యం తయారు చేసుకుంటారో వాళ్ళు 108లోకి వస్తారు. బేహద్ విశ్వానికి మాలిక్ లాగా అవుతారు. ఇక్కడ బేహద్ అనే శబ్దం అర్థం కావటం లేదా? జ్ఞానంలోనే ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి. ఇక్కడకు చాలామంది వచ్చారు, చాలామంది వెళ్ళారు. నేను ఈ విశ్వ పరివర్తక ఈశ్వరీయ విద్యాలయము 1997లో నేను స్థాపన చేసినప్పుడు నా దగ్గరికి చాలామంది వచ్చారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు లేరు. పెద్ద పెద్ద అసురులు కూడా వచ్చారు. మరి వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. దేవతలు రాలేదు, పరమాత్మలు రాలేదు, అసురులు వచ్చారు. వాళ్ళనే ప్రేమించాను. అందుకే భక్తి మార్గంలో కూడా అసురులే తపస్సు చేసి బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల నుండి కూడా వరాలు పొందుతూ ఉంటారు. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడికి. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానం అర్థం చేసుకోలేక వెళ్ళిపోయారు. హిస్టరీ జాగ్రఫీలో కూడా ఉంది చూడండి. ఈ భూమిని ఎంత పెద్ద పెద్ద అసురులు రాజ్యం చేశారు. ఎలా ఇంద్రుని పడగొట్టి స్వర్గలోకానికి అధిపతిగా, త్రిలోక అధిపతిగా రావణాసురుడు లాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది అయ్యారు? మీకు హిస్టరీ అంతా తెలుసు కదా. పెద్ద పెద్ద అసురులు అందుకనే ఉండేవాళ్ళు. 97లో నా దగ్గరికి ఫస్ట్ ముళ్ళే వచ్చినాయి. 97, 98, 99, 2000, 2001 వరకు ముళ్ళతోటే నిండిపోయింది ఇక్కడ. తర్వాత అందరూ వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు జ్ఞాని ఆత్మలు, బేహద్దు పిల్లలు రావటం జరిగింది. ఎక్కడో అక్కడ దాక్కుని ఉన్నారు వీళ్ళంతా. దాక్కున్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసారు. గుప్త వేషంలో ఇక్కడ పాత్ర జరుగుతూ ఉంది. చూడండి, రాహువు కూడా అమృతాన్ని పంచేటప్పుడు దేవతా వేషం వేసుకొని వచ్చాడు కదా. దేవతలు లిస్టులో దాగబడ్డా? అమృతం తాగాడు, గొంతు వరకే ఉన్నది, ఆయన దాగబడలేదు. రాహువుని గుర్తించారు సూర్యచంద్రులు. అందుకని అదేవిధంగా రాక్షసులు వచ్చినా బాపు ఆసురి ఆత్మల్ని గుర్తిస్తారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే విధంగా కూడా చేస్తాడు. ఎందుకంటే దొంగతనం అనేది ఎక్కడ ఆగదు.
ఎవరు ఆపలేరు. మోసము అనేది కూడా దాగబడదు. చూస్తానికి వస్తారు, జ్ఞానం వినరు, దర్శనం చేసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. పవర్ తీసుకోవటానికి వస్తారు, చాలామందిలో ప్రవేశించి కూడా వాళ్ళని తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. పవర్ తీసుకోవటానికి వస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. అలాగే ఇక్కడ మీకు లెక్కలేనంత పవర్ ఉంది, చూసుకోండి. ఇప్పుడు బాపూజీ ఇచ్చేటువంటి పవరు ఎలాగా, ఏ విధంగా లభిస్తుంది మీకు అని అర్థమైంది కదా. అందుకని మీరు జ్ఞానం వినండి, పూర్తిగా అర్థం చేసుకోండి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మీకు ఈ యొక్క జ్ఞానము బేహద్దులోది అర్థమవుతుంది. పూర్తిగా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసినటువంటి వీడియోలు లభిస్తాయి. జ్ఞాన మార్గంలో నడవండి, పూర్తిగా ధారణ చెయ్యండి, బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందండి. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.